Hello students, let us solve the another problem. It is like this. A car accelerates from 6 meter per second to 18 meter per second in 12 second time. Calculate acceleration and distance traveled in that time interval. Here one car is there. It is moving along a straight line, straight road. Yes, you just consider one car, it is moving with a velocity 6 meter per second and it increases its velocity from 6 meter per second to 18 meter per second. Remember, in a time interval, in order to change the velocity from 6 to 18, time interval is 12 seconds. So here in a time 12 seconds, the car changes its velocity from 6 to 18 meter per second. This is then find out acceleration and distance traveled x. These are the given data. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು? V6 meter per second. ಇದನ್ನ ನಾವು V0 ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, V0. ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 18, that is V. So from V0 to V change ಆಗೋಕ್ಕೆ time taken is 12 seconds. Therefore find A and X. So in order to find out acceleration, this is simplest formula. Acceleration is equal to change in velocity divided by time taken. V minus V0 divided by t. Therefore, we know that acceleration is equal to V minus V0 divided by t. V minus V0 means change in velocity. Final velocity minus initial velocity divided by time taken. Final velocity 18 minus initial velocity 6 divided by time taken from this to that 12. Yes, 18 minus 6, 12 divided by 12. So acceleration is equal to 1 meter per second square. 1 times 1 meter per second square. Then find out distance traveled. How much distance will be traveled during this time interval? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್, we know that x is equal to V0 t plus half at square. V0 first ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ? x is equal to 6 meter per second. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತು? 12 plus half into acceleration ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು 1 and 2. Acceleration, that is around 1 meter per second square. 1 into time interval ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 12 ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್. Now x is equal to 6 into 12 72 plus half into 12 square 144 by divided by 2, that is 72. Therefore x is equal to 72 plus 72 is nothing but 144 meter. That means what? In 12 seconds ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ 144 ಮೀಟರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ.
ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ? 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 5 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 15 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿ 15 ಮೈನಸ್ 5, 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 5 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಇದು 5 ಇಂಟು 2, 10 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಇತ್ತು ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಮತ್ತು 18 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 12 ಸೆಕೆಂಡ್ನ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇದು 5 ಇಲ್ಲ, ಇದು 15. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ along a straight highway with a speed of 10 meter per second brought to stop within a distance of 100 meter. What is the retardation of car and how long does it take for the car to stop? You read the problem once again. A car moving along a straight highway. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೈವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೈವೇ, ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೈವೇ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ? 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್, V0 is equal to 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಅದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಆ ಕಾರ್ನ ನೀನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು? ಕಾರ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ then you can get negative acceleration. It is also called retardation. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು? ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್.
ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್? The decrease in velocity in 1 second is called retardation. It is also called negative acceleration. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? 100 ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಅಂತ ನೆನಪು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಾರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬಿ ಸಹ ಈಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಟಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ 100 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ವಿ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ಏನೇನು ಬಂತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಒಂದು ಎಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 10. ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರೊಳಗಡೆ 100 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ, we know that v square is equal to v naught square plus 2ax. This is the suitable formula to find out acceleration. ಏಕೆಂದರೆ v is known, ಎಷ್ಟು v 100 ಸಾರಿ 0, v naught 10, x is ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂತು 100. a find out, v is equal to 0, 0 square means 0, v naught ಎಷ್ಟು 100 whole square plus 2 into a into x is 100. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ತಗೊಳ್ತು? 100 ಮೀಟರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿವನ್ ಇದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಎಸ್ 0, 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರಿ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 2 into 100, how much? 200 into a. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 100 ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದು, ನೀವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಎಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಬನ್ನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಎ. ಎಸ್, therefore a is equal to what? A is equal to minus 100 divided by 200 and 0 minus 1 by 2 minus 0.5 meter per second square. Negative sign indicates that the acceleration is retardation, means negative acceleration. This is the answer for this. Next, find out t. So you know v naught, we know v, you know a, then find out t. Here we know that v is equal to v naught plus a. How much v is? 0 is equal to v naught 10 plus a minus 0.5 into, we don't know the t. Yes, 0 is equal to 10 plus into minus 0.5 into t. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 0.5 into t is equal to 10. Therefore, t is equal to 10 divided by 0.5. That is nothing but 20 seconds. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ another. You just a driver of a car moving with a speed of 20 meters per second sees a child standing in the middle of road and brings his car to rest in 4 seconds, just in time to save the child. What is the retarding acceleration of a car? What is the retarding acceleration of a car? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 20 meters per second. Therefore, ಇದನ್ನ V naught initial velocity ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ? Yes. A driver of a car moving with a speed of 20 meters per second. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು therefore initial velocity. ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? He sees a child standing in the middle of the road. ಈ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ನಿಂತಿದೆ, ಚೈಲ್ಡ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಾರ್ನಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ brings his car to rest in 4 seconds. 4 seconds ಒಳಗಡೆನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೇವ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ಕಾರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಮಗುನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ? ಇನ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾರನೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶುರುವಾದಾಗಲೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? goes on decreases with time. Therefore, car can be retarded. ಕಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಫೈನಲ್ ಎ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A equals V minus V naught divided by T. Simple. Acceleration find out ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. V minus V naught divided by T. ಇಲ್ಲಿ V is final velocity, V naught is initial velocity, T is time taken.
ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, 0 ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ 4, ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. Therefore, A is equal to 20 by 4 minus 5 meter per second square. This is the retarding acceleration of car. So, ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಯು ಡೂ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ CET ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಥರದ್ದು, ಇದು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.